Good afternoon. Yesterday we have completed the second integrated circuit in this chapter, that is IC 741. Up to this we are completed the two integrated circuits, that is IC 555 and IC 741. Today we have to see the last integrated circuit in this chapter is the LM317. So what is the LM317 and its pin diagram and features and the applications of the LM317 we have to see in this last point. Now see the what is the LM317? IC LM317, IC integrated circuit LM317. The LM317, it is the name of the IC. LM317 is the name of the IC. LM317 is the name of the IC. It is in the series of LM. LM is the series and 317 is the number of this IC. So that name is given as a IC LM317. See, this is the pin diagram of LM317 IC. We have seen that the IC741 is the 8 terminal IC and IC555 is also the 8 terminal IC, but IC LM317 is the 3 terminal IC. This is the 3 terminal IC. It contains only 3 terminals. This is terminal number 1, terminal number 2 and terminal number 3. So this is the 3 terminal IC, and this IC, out of these 3 terminals, one terminal is used for the inputs, one terminal is used as a output terminal, and one terminal is used as a ground terminal as shown in the figure. It is a adjustable ground terminal. This is the output voltage and this terminal is for the input. Input is provided through through this terminal. Output is taken from this second terminal, and this is the adjustable ground terminal. By using this terminal we can adjust the voltage of the LM317. The most important feature of this LM series IC is that its voltage remains the constant. Its voltage remains the constant. It is the important feature of this LM31 IC, similar to the Zener regulator, similar to the Zener diode. We have seen in the 11th standard about the Zener diode. The breakdown voltage of the Zener diode remains the constant for the every situation, as input voltage changes or the load regulation or load resistance changes, but the voltage of the Zener diode remains the constant. Similarly, the important feature of LM317 is that its voltage remains constant. Its voltage does not changes for any condition. If we change the input voltage, but this voltage remains the constant. If we change the load resistance, at that condition also the voltage of the LM317 also remains the constant. This is the important feature of this IC, so that this IC is used as a voltage regulator. So that this IC is used as a voltage regulator. असं आपण झेनर डायोड मध्ये बघितलं होतं की झेनर डायोडचं जे ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आहे तर ते ब्रेकडाऊन व्होल्टेज कोणत्याही कंडिशनसाठी काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. मग आपण इनपुट व्होल्टेज बदललं, नॉर्मली कुठल्याही सर्किटमध्ये कुठल्याही पॉवर सप्लायमध्ये जर आपण इनपुट व्होल्टेज बदललं तर आउटपुट चेंज होतो, आउटपुटमध्ये चेंजेस दिसून येतात. किंवा आउटपुट साईडचा जो रेजिस्टन्स असतो कुठल्याही सर्किटचं किंवा कुठल्याही पॉवर सप्लायचं आउटपुट आपण विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टन्स घेतो, विथ रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस घेत असतो. तर तो लोड रेजिस्टन्स, त्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू बदलली तरी सुद्धा आउटपुट व्होल्टेजमध्ये आपल्याला चेंजेस दिसून येतात. पण जर आपण झेनर डायोड जर यूज केला तर त्या झेनर डायोडमध्ये मात्र त्याचं जेवढं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आहे, मग तुम्ही इनपुट कितीही चेंज करा तरी आउटपुटमध्ये आपल्याला चेंज, जर आपण तिथं झेनर डायोड यूज केला असेल, झेनर रेग्युलेटर ही कन्सेप्ट आपण 11 बघितली होती, त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की जरी आपण इनपुट व्होल्टेज चेंज केलं तरी आउटपुट व्होल्टेज हे कॉन्स्टंटच राहतं. किंवा जरी आपण आउटपुट साईडचा लोड रेजिस्टन्स चेंज केला तरी सुद्धा आउटपुट काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. आणि मग असे जे पॉवर सप्लाय असतात की ज्या पॉवर सप्लायमध्ये इनपुट व्होल्टेज म्हणजे लाईन व्होल्टेज जरी चेंज केलं तरी आउटपुट कॉन्स्टंट राहतं,
किंवा लोड रेजिस्टन्स जरी चेंज केला तरी सुद्धा आउटपुट काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. अशा पॉवर सप्लायला आपण व्होल्टेज रेग्युलेटर असं म्हणतो. आणि मग त्या व्होल्टेज रेग्युलेशनसाठी आपण ह्या LM317 ICचा यूज करतो. कारण LM317 ही जी IC आहे तर ह्या ICचं जे व्होल्टेज आहे, आउटपुट व्होल्टेज, तर ते आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहतं. कुठल्याही कंडिशनसाठी ते व्होल्टेज चेंज होत नाही. आपण इनपुट चेंज केलं तरी आउटपुट कॉन्स्टंट राहतं, लोड रेजिस्टन्स चेंज केला तरी सुद्धा आउटपुट कॉन्स्टंट राहतं. म्हणून ह्या LM317 ही IC ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून ह्याचा आपण यूज करतो. मग तो कसा यूज केला जातो, ते सर्किट कसं आहे ते आपल्याला सेकंड चॅप्टरमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्टमधला जो सेकंड चॅप्टर आहे पॉवर सप्लाय, तर त्या पॉवर सप्लाय चॅप्टरमध्ये ते आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं आहे. मग ह्याच्यामध्ये 2 टाईप आहेत. एक म्हणजे फिक्स्ड व्हॅल्यू IC आणि ॲडजस्टेबल IC. ही जी आपण बघतोय फिगरमध्ये ही ॲडजस्टेबल आहे. ॲडजस्टेबल म्हणजे आपण ह्याचं व्होल्टेज ॲडजस्ट करू शकतो. जवळपास ते आपल्याला 1.25 व्होल्ट टू 37 व्होल्ट ह्या रेंजमधलं व्होल्टेज आपल्याला ह्या ICचं ॲडजस्ट करू शकतो. म्हणजे कुठलंही व्होल्टेज आपल्याला तिथं ठेवता येईल. जर समजा मी 2 व्होल्ट हे जर ॲडजस्ट करून व्होल्टेज ठेवलं तर मला कुठल्याही कंडिशनसाठी ह्या IC पासून 2 व्होल्ट एवढंच आउटपुट व्होल्टेज भेटेल. आणि जर समजा मी 37 व्होल्ट एवढं आउटपुट एवढं व्होल्टेज जर ह्याचं फिक्स केलं, ॲडजस्ट केलं, तर जरी मी लोड रेजिस्टन्स चेंज केला किंवा इनपुट चेंज केलं तरी मला ह्या IC पासून 37 व्होल्ट एवढंच आउटपुट व्होल्टेज त्या ठिकाणी ऑप्टेन होतं. म्हणजे आपण जे ॲडजस्ट केलंय, जे पर्टिक्युलर व्होल्टेज आहे, जसं झिनरला एक ब्रेकडाऊन व्होल्टेज असतं तसं ह्या ICला एक पर्टिक्युलर व्होल्टेज असतं. आणि ते व्होल्टेज जेवढं असेल तेवढंच आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला ऑप्टेन होतं. मग कुठलेही चेंजेस इनपुटमध्ये जरी चेंजेस केले किंवा लोड रेजिस्टन्समध्ये चेंजेस केले तरीही कुठल्याच कंडिशनसाठी ते आउटपुट चेंज होत नाही. आणि मग ते आउटपुट आपल्याला तिथून कॉन्स्टंट मिळतं. लक्षात आलं. तर मग त्याच्यामध्ये मग फिक्स्ड व्हॅल्यू जर फिक्स्ड व्हॅल्यू IC असेल, मग ती अशी इंडिकेट केली जाते. IC LM समजा 5 व्होल्ट, समजा ह्या IC पासून मला +5 व्होल्ट एवढं आउटपुट व्होल्टेज भेटत असेल तर ह्या ICचं नाव लिहित असताना असं लिहिलं जातं LM317-5. IC LM317-5 असं हे ICचं नाव लिहिलं जातं. आणि मग ते जे नेम आहे ते नेम काय इंडिकेट करतं, तर ह्या LM317 ह्या IC पासून +5 व्होल्ट एवढा कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला ऑप्टेन होते. तर हे इंडिकेट करण्यासाठी ते नाव असं लिहिलं जातं LM317-5. सो दिस इज द ॲडजस्टेबल IC. सो वी कॅन ॲडजस्ट द व्होल्टेज ऑफ दिस IC फ्रॉम द 1.25 व्होल्ट टू द 37 volt. So this is the important feature of this LM317 IC, and this is the 3-terminal IC. It consists of 3 terminals. One is for the adjustment of the voltage, adjustable ground terminal. Second terminal is for the output, and third terminal is for the input. See that the LM317 device is an adjustable 3-terminal positive voltage regulator capable of supplying more than 1.5 ampere current over and the output range of 1.25 volt to the 37 volt. ह्या IC पासून किती व्होल्टेज मिळवू शकतो आपण, किती कॉन्स्टंट व्होल्टेज मिळवता येतं, 1.25 व्होल्ट पासून 37 व्होल्ट पर्यंत. मग ते आपल्या ॲडजस्टमेंटवरती डिपेंड आहे. आपण व्होल्टेज किती ठेवलं आहे ICचं त्यानुसार आपल्याला कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज ऑप्टेन होतं. आणि मोर दॅन द 1.5 अँपियर करंट. आणि ह्या पर्टिक्युलर रेंजसाठी 1.5 अँपियरपेक्षा जास्त करंट आपल्याला ह्या IC पासून ऑप्टेन होतं. अँड इट रिक्वायर्स ओनली 2 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स टू सेट द आउटपुट व्होल्टेज. आणि सर्किट बनवणं एकदम सोपं आहे. आणि ही IC आणि फक्त आपल्याला 2 एक्सटर्नल रेजिस्टन्स लागतात आउटपुट व्होल्टेज मिळवण्यासाठी, बाकी ह्याच्यामध्ये काही लागत नाही. त्यामुळं ह्या IC LM317चा यूज करून व्होल्टेज रेग्युलेटर आपण इझिली कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. कारण फक्त इट रिक्वायर्स ओनली 2 एक्सटर्नल रेजिस्टर, 2 एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आणि ही फक्त एक IC एवढंच लागतं. बाकी दुसरं काहीही ह्याच्यामध्ये आपल्याला लागत नाही. अँड द डिव्हाइस फीचर. मग आणि ह्याचे जे फीचर्स आहेत तर ते फीचरमध्ये त्याच्यामध्ये लाईन रेग्युलेशन इज 0.01%, टिपिकल लोड रेग्युलेशन इज 0.1%. आणि ह्यात आपल्याला पुढं बघायचीच आहेत. इट इन्क्लूड्स द करंट लिमिटिंग टेक्निक ह्याच्यामध्ये आपण यूज करू शकतो. करंट लिमिटिंग टेक्निक म्हणजे ज्यावेळेस एक्स्ट्रा करंट शॉर्ट सर्किट झालं किंवा कुठल्याही कारणामुळे जर एक्स्ट्रा करंट सर्किटमध्ये फ्लो झाला
तर त्याला आपण कंट्रोलमध्ये करण्यासाठी करंट लिमिटिंग टेक्निकचा यूज करतो. करंट लिमिटिंग टेक्निकच्या सहाय्यानं मग ॲटोमॅटिकली आपण डिव्हाइस बंद करू शकतो किंवा तो करंट कंट्रोल करता येतो. तर त्या करंट लिमिटिंग टेक्निक म्हणून आपण ह्या आयसीचा सुद्धा यूज करू शकतो, कारण ह्या आयसीचं व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहतं. आणि जर आयसीचं व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहत असेल तर शॉर्ट सर्किट जरी झालं तरी आयसी मधून तेवढाच करंट फ्लो होईल जेवढं त्या आयसीचं व्होल्टेज असेल. त्या व्होल्टेजच्या प्रोपोर्शनलमध्येच करंट ह्या आयसी मधून फ्लो होतो. त्यामुळे ॲज अ करंट लिमिटिंग टेक्निक म्हणून सुद्धा आपल्याला ह्या आयसीचा यूज करता येईल. किंवा थर्मल ओव्हरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट असेल किंवा अनवॉन्टेड एनर्जी प्रोड्यूस झाल्यामुळे तिथं जी सर्किटमध्ये जी हीट जनरेट होते, हीट, आणि त्या हीटपासून प्रोटेक्शन मिळवण्यासाठी सुद्धा आपल्याला ह्या आयसीचा यूज करता येतो. अँड सेफ ऑपरेटिंग एरिया प्रोटेक्शन ह्यासाठी सुद्धा आपण ह्याचा यूज करू शकतो. किंवा ओव्हरलोड प्रोटेक्शन रिमेन्स द फंडामेंटल इवन इफ द ॲडजस्ट टर्मिनल इज डिस्कनेक्टेड. किंवा आपण ॲडजस्ट टर्मिनल जरी डिस्कनेक्टेड केलं तरी ओव्हरलोड प्रोटेक्शन इथं आपल्याला ह्याचं जे मेन फंक्शन आहे ते म्हणजे ओव्हरलोड प्रोटेक्शन. जरी ओव्हरलोड झाला, करंट वाढला असेल किंवा लोड रेजिस्टन्स कमी पडला तरी सुद्धा ओव्हरलोड झाला तरी सर्किट आपल्याला प्रोटेक्टेड, आपलं सर्किट जे आहे तर ते प्रोटेक्टेड राहतं. सो दीज आर दी इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ दिस LM317 अँड सी द सम इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ दिस LM317. द आउटपुट रेंज इज फ्रॉम द 1.25 व्होल्ट टू द 37 व्होल्ट. ह्या रेंजमध्ये आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज भेटतं त्या आयसी पासून किती 1.25 व्होल्ट ते 37 व्होल्ट पर्यंत आपल्याला आउटपुट भेटू शकतं. गॅरंटेड 100 मिली अँपिअर आउटपुट करंट, गॅरंटेड 100 मिली अँपिअर, त्याच्यापेक्षा जास्तही मिळू शकतो परंतु 100 मिली अँपिअर तरी आउटपुट करंट मिळतोय. मॅक्झिमम लोड करंट इज 1.5 अँपिअर. मॅक्झिमम लोड करंट म्हणजे आउटपुट करंट इज अबाउट 1.5 अँपिअर. लाईन रेग्युलेशन इज 0.01% पर व्होल्ट. आता लाईन रेग्युलेशन म्हणजे काय, तर लाईन व्होल्टेज म्हणजे इनपुट व्होल्टेज चेंज केल्यानंतर आउटपुटमध्ये होणारा जो चेंज आहे त्याला आपण लाईन रेग्युलेशन असं म्हणतो. Line regulation is defined as it is the ratio of change in the input voltage to the change in the output voltage. इनपुट व्होल्टेज चेंज केल्यामुळे आउटपुट व्होल्टेजमध्ये होणारा जो चेंज आहे तर त्या चेंजला आपण लाईन रेग्युलेशन असं म्हणतो. आणि ह्या आयसीसाठी लाईन रेग्युलेशन किती असतं, 0.01%. म्हणजे तुम्ही इनपुट व्होल्टेज जर चेंज केलं तर आउटपुट व्होल्टेजमध्ये किती चेंज होतो, 0.01%. एवढा चेंज आउटपुटमध्ये होतो, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 0.01% म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 0 व्होल्ट, अप्रॉक्सिमेटली 0% चेंज आपल्याला तिथं होतं. आणि तेच आपल्याला रिक्वायर्ड आहे, कारण पॉवर सप्लाय आपला हा रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय म्हणून आपण आयसीचा यूज करणार आहोत रेग्युलेटेड पॉवर सप्लायमध्ये. त्यामुळं लाईन रेग्युलेशन चेंज झालं तरी आउटपुट कसं राहिलं पाहिजे, कॉन्स्टंट राहणं तिथं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळं आयसीचं जे लाईन रेग्युलेशन आहे तर ते किती असतं, 0.01%. म्हणजे इनपुट चेंज केलं तरी आउटपुट जे आहे तर ते किती चेंज होतं, 0.01%. म्हणजे निग्लिजिबल अमाऊंटमध्ये, म्हणजे आउटपुट चेंजेस होत नाही. लोड रेग्युलेशन 0.01%. म्हणजे लोड रेग्युलेशन ही म्हणजे लोड रेग्युलेशन चेंज झालं म्हणजे लोड रेजिस्टन्स बदलला आउटपुट साईडचा तरी त्याचा इफेक्ट आउटपुटवरती होतो. परंतु ह्या आयसीसाठी ते लोड रेग्युलेशन असतं अबाउट 0.1%. म्हणजे निग्लिजिबल अमाऊंटमध्ये, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 0% चेंजेस आपल्याला आउटपुटमध्ये दिसून येतात. जरी आपण आउटपुट साईडचा लोड रेजिस्टन्स बदलला तरी आउटपुट काय राहतं, कॉन्स्टंटच राहतं. 0.1% एवढा चेंज त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतो. आणि रिपल रिजेक्शन इज अबाउट 80 डेसिबेल. रिपल रिजेक्शन जो आहे, रिपलला रिजेक्ट करणे, आता ते रिपल रिजेक्शन म्हणजे काय आपण ते पॉवर सप्लाय चॅप्टरमध्ये बघणारच आहे. तर तो रिपल रिजेक्शन अबाउट 80 dB असतो. आणि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टेड आउटपुट, शॉर्ट सर्किट जरी झालं सर्किटमध्ये तरी आउटपुट जे आहे तर ते आपलं जे आपल्याला त्या आयसी पासून मिळणारं जे आउटपुट आहे तर ते आउटपुट प्रोटेक्टेड राहतं. म्हणजे कॉन्स्टंट आउटपुट तिथून त्या आयसी पासून आपल्याला ऑप्टेन होते. लक्षात आलं तर. सो दीज आर दी इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ द आयसी LM317. कळालं. आउटपुट रेंज असते, आउटपुट रेंज इज फ्रॉम 1.25 व्होल्ट टू द 37 व्होल्ट. गॅरंटेड 100 मिली अँपिअर आउटपुट करंट. मॅक्झिमम लोड करंट इज 1.5 अँपिअर. Line regulation, that is change in the output voltage due to the change in the input voltage, is 0.0%, means approximately 0. Load regulation is also 0.1%, means change in the output voltage due to the change in the output resistance is approximately 0. Ripple rejection is 80 decibel and short circuit protected output. So these are the important features of the
IC LM317.